امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے مثنوی سحر البیان۔ اس کو لکھا ہے شاعر میر حسن دہلوی نے۔ مثنوی کیا ہوتی ہے؟ مثنوی ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں عموماً کوئی کہانی بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح نثر میں ناول جو کام کرتا ہے وہی کام وہی چیز مثنوی میں نظم میں مثنوی کرتی ہے۔ مثنوی ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں مافوق الفطرت کردار ہوتے ہیں، جنوں، پریوں، دیو، شہزادے، شہزادیاں، انسانوں کی طرح بولنے والے چرند پرند کہانی کے کردار ہوتے ہیں۔ اردو ادب میں مثنوی سحر البیان کو کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کی مثنوی ہے۔ زبان و بیان اور اس زمانے کی تہذیب کو سمجھنے کے لیے یہ مثنوی ایک ذریعہ راہ ہے۔ اس کے علاوہ میر حسن دہلوی، اس کے شاعر میر حسن دہلوی ہیں۔ سحر البیان کے فنی محاسن کے سلسلے میں اس کی کردار نگاری، پلاٹ نگاری، اس کی مکالمہ نگاری، منظر نگاری اور سراپا نگاری کے ساتھ مربوط معاشرت کے تفصیلات بھی، اس کے قواعد بھی اس مثنوی میں ملتے ہیں۔ اس وقت کی تہذیب و معاشرت کی بود و باش اور اس وقت کی تہذیب و معاشرت کے نقوش اس مثنوی میں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ مثنوی، اس مثنوی کو میر حسن نے 1782 میں لکھا۔ یہ مثنوی زبانی طور پر اس وقت برصغیر پاک و ہند میں کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ چھپ کر سامنے نہیں آئی، مگر یہ کتاب عام ہوئی اور اس کی شہرت ہر خاص و عام میں پھیل گئی۔ اس کے بعد فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا تو 1803 میں اس مثنوی کو چھاپ کر شائع کیا گیا، یعنی 1803 میں اس مثنوی کو چھاپا گیا، ایک کتابی شکل میں اسے لایا گیا، کتابی شکل میں باقاعدہ طور پر چھپ کر یہ منظر عام پر آئی۔ اس مثنوی میں میر حسن اور اس کے دور کے جو افکار ہیں، اقتدار ہیں، ان سب کو مذہبی افکار، اقتدار پر میر حسن نے روشنی ڈالی ہے جو اس معاشرت کے روایتی طرز فکر اور تصور زندگی کا جز بن چکے تھے۔ یہ مثنوی عموماً اس عہد کی نمائندگی کرتی ہے، ان کی تہذیب و معاشرت، طرز بود و باش کی نمائندگی کرنے والی مثنوی ہے۔ آج ہم اس لیکچر میں اس مثنوی کا خلاصہ اور اس کے کرداروں کو دیکھیں گے۔ اس مثنوی کے جو مرکزی کردار ہیں ان میں پہلا ہے بے نظیر، جو کہ ایک شہزادہ ہے، ایک بادشاہ کا بیٹا ہے، بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، خوبصورت ہے، لیکن اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا کردار ہے وہ معروف پری کا ہے، جو کہ ایک پری ہے، خوبصورت ہے، عشق پسندی کے ساتھ ساتھ اس میں رقابت اور انتقام کا جذبہ بھی موجود ہے۔ تیسرا کردار جو ہے وہ بدر منیر ہے، شہزادی بدر منیر، شہزادی ہے، کسی ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ قصے کا مرکزی کردار شہزادی بدر منیر ہی ہے، شاہانہ متانت، وقار، حسن و خوبی، ناز و ادا، شان و شوکت، عیش و محبت کا پیکر ہے۔ چوتھا کردار نجم النساء، شہزادی بدر منیر کی سہیلی ہے۔ سب سے زیادہ اس مثنوی کا شوخ اور متحرک کردار نجم النساء کا کردار ہے۔ آئیے ہم اب اس مثنوی کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ ملک شاہ ایک ملک کا بادشاہ ہے، جس طرح روایتی بادشاہ شان و شوکت سے رہتے ہیں، بڑی شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے، ملک خوشحال ہے، لوگ فرما بردار، رعایا اچھی اور خوشحال ہے، لیکن اس کے پاس اولاد کی نعمت سے وہ محروم ہے، جس کی وجہ سے وہ اس تمام ملک، جائیداد، دولتوں کو چھوڑ کر، محلات کو چھوڑ کر ویرانے میں جانے کا سوچتا ہے۔ تو وزیر زادے اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اسے مشورہ دیتے ہیں کہ نجومیوں کو بلایا جائے اور اس سے حساب لگوایا جائے کہ کیا آپ کی قسمت میں اولاد کی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ نجومیوں کو بلایا جاتا ہے تو نجومی حساب کتاب لگا کر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو نہایت خوبصورت ہوگا، لیکن اس کے بارے میں کچھ
कुछ शकूक व शुबहात और कुछ चीजें भी वो बताते हैं कि उसे 12 साल तक अकेले छत पर सोने ना दिया जाए और ना ही अकेले छत पर जाने दिया जाए। बच्चा पैदा हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत होता है, उसकी परवरिश बड़ी नाजो नाम से की जाने लगती है। 12 साल गुजर जाते हैं। जब 12वें साल की आखिरी रात आती है तो बादशाह ये समझता है कि वो 12 साल का हो चुका है, पूरे 12 साल, लेकिन वो रात उस 12वें साल की आखिरी रात होती है। शहजादा जिद करके घर महल की छत पर जाने के लिए कहता है और वहां पर पलंग पर तख्त पर सो जाता है। चांद की 14वीं रात होती है। उस 14वीं रात में एक परी का वहां से गुजर होता है जिसका नाम मारुफ परी है। मारुफ परी इस शहजादे के हुस्न को देखकर, खूबसूरती को देखकर इस पर फरिफ्ता हो जाती है और उसे अपने साथ उड़ाकर अपने मुल्क परिस्तान ले जाती है। जब शहजादे की आंख खुलती है, वो देखता है एक अजनबी जगह है, तो वो पूछता है तो मारुफ परी उसे बताती है कि मैं एक परी हूं और मेरा दिल तुम पे आ गया है और तुम अब सारी जिंदगी मेरे पास रहोगे। जब बादशाह को पता चलता है, उसके गुलाम और नौकर उसको बताते हैं कि शहजादा गायब है महल से, तो वो पूरे मुल्क में लोगों को दौड़ाता है, लेकिन शहजादे को नहीं मिलना होता। फिर चुप हार कर वो बैठ जाते हैं और शहजादा गुम हो जाता है। इधर शहजादा मारुफ परी की कैद में होता है। मारुफ परी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, हर तरीके से उसे इस्तेमाल कर रही होती है और उसका वो शहजादा चूंकि अपने आप को उन हालात और उस हालात के रहम करम पर छोड़ देता है और चुप चुप रहने लगता है, तो मारुफ परी उसकी चुप को हटाने के लिए उसे एक कल का घोड़ा देती है और कहती है इस पर बैठकर तुम जहां भी जाओ सैर कराओ और वापस आ जाना। खबरदार कोई ऐसी वैसी बात किसी के साथ दिल ना लगाना। वो एक दिन किसी मुल्क के मुल्क में जाता है, वहां पर बदर मुनीर के बाग में घोड़े पर उतरता है। शहजादी बदर मुनीर निहायत ही खूबसूरत होती है और जब इसको देखता है तो दोनों बदर मुनीर और शहजादा बेनजीर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे पर जान छिड़कने लगते हैं और शहजादा बेनजीर उसे सारी बात बताता है। बदर मुनीर उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आती है, नाजो अंदाज से, हुस्न खूबी से वो इसके दिल को लुभाती है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। रोजाना शहजादा बेनजीर घोड़े पर बैठकर उससे मिलने आता है। मारुफ परी के मुहाफिजों ने जब शहजादा बेनजीर और शहजादी बदर मुनीर को जब देखते हैं मिलते हुए, तो ये बात मारुफ परी को बता देते हैं। मारुफ परी बेनजीर शहजादे को अंधे कुएं में, पाकिस्तान के अंधे कुएं में कैद करवा देती है। जब शहजादी बदर मुनीर शहजादा बेनजीर का इंतजार करती है और वो मिलने नहीं आता, तो वो ये बात अपनी सहेली नजमुन्निसा को बताती है और उसकी बदर मुनीर की हालत गैर हो जाती है। बहाने बहाने से वो अकेली फिरने लगती है, बेहोश हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है। तो नजमुन्निसा अपनी सहेली बदर मुनीर से, वजीरजादी नजमुन्निसा अपनी शहजादी बदर मुनीर से वादा करती है कि मैं उसको जरूर ढूंढ के लाऊंगी। तो वो इसी असना में पाकिस्तान निकल जाती है। पाकिस्तान में वहां उसे जिनों के एक बादशाह के बेटे फिरोज शाह से नजमुन्निसा की मुलाकात होती है। नजमुन्निसा उसे सारी बात बताती है कि वो शहजादा बेनजीर को ढूंढने आई है। फिरोज शाह उससे वादा करता है कि वो शहजादा बेनजीर को उसको ढूंढने में उसकी मदद करेगा। ढूंढते ढूंढते एक अंधे कुएं से शहजादे बेनजीर की आवाज आती है, तो फिरोज शाह उसको अंधे कुएं से निकालता है और उसे बदर मुनीर शहजादी के पास पहुंचा देता है। इस तरह उनके वालिदैन उनकी शादी करवा देते हैं और बदर मुनीर और बेनजीर शहजादे के मुल्क में चले जाते हैं और उनके वालिदैन उनको देखकर वहां पर बहुत खुश होते हैं और इनकी दोबारा वहां शादी करवाते हैं और बड़े शान शौकत से इनकी शादी अंजाम पाती है। वजीरजादी नजमुन्निसा जो कि इस मसनवी सहरुल बयान का बड़ा शौक और चंचल किरदार है, मुतहरिक किरदार है, इसकी शादी जिनों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह से हो जाती है और इस तरह ये दोनों किरदार हंसी खुशी रहने लगते हैं। अजीज तलबा, उम्मीद है आपको इस लेक्चर के अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मसनवी सहरुल बयान का खुलासा और इसके किरदार आपने देख